आदरणीय नरेश तिमिल्सिना सर आइसक्नु भएको छ र सबै साथीहरूलाई अलिकति केही समय ढिला भएको छ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र म अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्लिज सरलाई स्वागत हुन्छ। नमस्कार सर, र प्लिज अब अगाडि बढ्नु पर्ला। Okay, thank you, Madhav sir. First of all, creating this virtual opportunity to meet and mix with the candidates who are preparing for MOFA Nepal. And I would like to welcome all the candidates, those who are attending this live online class through the Zoom pattern, through the Zoom portal here. And I would like to congratulate you for the beginning with foreign service mentality. First of all, when you try for this examination, you have to set your mentality, you have to change your mentality. You got to bring efficacy in learning with the extensive pattern of learning. So many people, they are experienced, they are interested to join MOFA, but very few people only can make their destination to MOFA. Why foreign service is so important? First of all, let me clarify, insert, then after I'll go with the general technicalities, your syllabus, and what are the techniques for studying, what are the major sources that you got to encompass with, which books are rational in understanding and in preparing the content, and what are the strategies that are significant in learning these syllabus and contents there. I will make each and everything crystal clear. Just wait, let me go right from the beginning. So first of all, I would like to congratulate your wish, your aspirant, and your desire that you are searching the destination for enriching your knowledge, experiencing the opportunities in MOFA Nepal. So in that consent, I would like to express cordial thanks all of you for joining me live here, and would like to express the precise thirst regarding the foreign service of Nepal. First of all, preparing these contents, preparing these specifically subject matter is not an easy job, but this is not out of the question as well. This is not impossible as well. Every year, at least according to the regular vacant number, they have people or the candidates, they have been making their destinations to MOFA Nepal. So why the foreign service is so much charming in Nepal? First of all, let me make very clear that MOFA Nepal has been one of the significant opportunity in civil service in Nepal in terms of professionalism, first, in terms of opportunity, in terms of economic achievement, as well as in terms of personality development. From all perspectives, I can tell you people that it is very much significant that MOFA or the foreign service has become one of the prime destination to the candidates, those who are preparing for especially public service based examination. So in that consent, now let me make very clear in the depth there. For the two reasons, you can make your destination to MOFA. First one is there, you can experience the world. Second thing is there, not only experience and knowledge, you will be boosted up with the financial security as well. From both perspectives, you can have the best opportunities in MOFA. Remember one thing, being in MOFA, you are well secured but from each and every angle there, but only searching for destination is not important. Only keeping high dream or making high dreams is not important. What is significant is to make all efforts to achieve your aspired dreams there, what you're desiring for. Remember one thing, every year we do not prepare every year. We do not make efforts whole the year. We have good plannings in the different phase of our life. And remember one thing, within a specified time limit, if you people, remember, if you people cannot create a turning point to define your destination, you never can achieve your dream. That's why early bird catches the worm.
right from the beginning with the specified technicalities and specific strategies. You have to start learning. But one thing is there, without getting proper guideline, without having a best mentor, it has been almost impossible to gain the knowledge based on such type of complicated subject. Being into international affairs is not an easy job. You may have to encompass versatile content. You may have to stand versatile, dealing with the various content, dealing with foreign policy, dealing with international relations. You may have to encompass the regional organization. You may have to deal with the structural problems related to English language and communication. You may have to struggle for understanding the international law and the foreign policy of existing nation there. So all efforts are initiated to make your career. Remember that no one is behind you, people. Until and unless you try, no one is behind you. So you have to give a perfect start. And remember, when you have got a perfect start, then you can have the perfect landing as well. So for that reason, it is very much crucial to make a best learning through the specific techniques there. So in that concern, what we do, we often fall in dilemma when we look at the syllabus, when we look at those reference materials. We often get confused because we don't have proper guideline. We have not heard about such issues earlier. हामीले सुनेका छैनौं त्यो विषयवस्तु. माधव सर. Yes sir. सर हामी के यो प्राविधिक कुराहरु मिलाउँदै हो? हजुर सर, प्लिज अगाडि बढ्दै गर्नुहोस्. ल ठीक छ सर, ठीक छ. Okay. And another fact is there. Let me make another fact as well, that when you are not good enough to prepare a content, when you are not good enough to develop that content into answer pattern, you never can pass the exam. Only content is not significant. Strategies, transformation is very much significant. The acquired knowledge has to be transformed in the precise questions answer there. So how you have to demarcate the knowledge within a page. एक पेजमा तपाईले gain गरेको पुरा knowledge-लाई कसरी चाहिँ impart गर्ने, कसरी transform गर्ने. That is very much vital in developing the content, developing the concept, and developing the aptitude in the content based on the preparation of foreign service there. So in that concern, first of all, I would like to make sure that when you have that consistent learning with the regular as well as efficient practice, you never can be mistaken in technicality. Technicality is not that much difficult. What is difficult is the preparation. What I can say you, it might take few time to hold on to adopt yourself in these services there, in these contents and along with the preparation of this content. But I'm not that much, confident that the irregular practice and the less knowledge can make you to reach that destination. That is almost impossible. That's why rational knowledge is always important. Another fact, searching the best content as well as reference material is always on the surface for preparing MOFA-based examination there, because there is a scarcity of sufficient materials in the market there, or there are no rational elements in the market. हामीले sufficient material नै पाउन सकेको छैन. So that it is very much crucial to judge the right content and right reference material as well. And next fact is there, routine-based learning. You have to be encompassed in the routine. तपाईं एकदम routine मा encompass हुन सक्नुपर्छ. एक दिन पढ्ने, एक दिन नपढ्ने. In that way, you cannot make yourself competent enough to deal with each and every content that has been designed for MOFA syllabus there, or the syllabus that has been designed for your examination. Versatile content is there, right from the basic to advanced. You may have to go with the regional as well as international organization. Some topics and contents are familiar to you, though you may not have the sufficient knowledge and content over them.
Let me say, just for example, majority of you people know and heard about United Nations organization, but very less people, very less of you might have heard about Sagarmatha Samband. Very less people might have heard about the precise content and topic that is designed for you people there. So that first thing you have to be very much sure that the content is not a ocean. You should not feel that when I'm lucky, I will pass PhD examination, and if the luck does not favor me, I won't pass. They are just myth. Remember one thing. To pass this examination, you need extensive labor, not a luck. But what to do? We Nepalese people are faith lover. We believe in luck than in labor. We don't believe in labor. Hello? We don't believe in labor. We believe in luck. You see that? Let me give you an example. Just a very common example. When we get the newspaper, what do we read first? Come on. Tell me. What do you read? What do we read first? We read horoscope, by the way. We do not read the news. हामी त राशिफल हेर्छ हेर्नुस् त पत्रिकामा पहिला भनेपछि हामी त लकमा विश्वास गर्दो रहेछ. So it is very much significant enough to make yourself believe in the labor than in what? Than in luck. And another fact, let me make you clear there. अनि अर्को कुरा पनि भन्छु म तपाईलाई. If you want to make or bring change in your career, you don't have to do big things. Just transform yourself and never wait for it for tomorrow. If you are really working for something, never say tomorrow. Never say today. I request you, say it now. That is the spirit of successful person. यदि साच्चै तपाई सफल हुन चाहनुहुन्छ भने भोलि नभन्नुस्, आज नभन्नुस्, अहिले भन्नुस्. You have to begin right from now. That is the spirit of the successful person. So now let's bring you to the business here. So one thing, let me make you very clear before I explain the briefing of syllabus there. So preparing for MOFA Nepal is not like climbing Mount Everest or racing to the moon, by the way. It's very easy job. And you don't have to be champion in English language to make your answers in English script. To English medium ma lekhna tapai English ma brilliant huna pani jaruri chaina. Because I often say that you are a little weak in English doesn't define your intelligence, doesn't define that you are intellectually weak. It doesn't define. Just you will have to practice a lot. Just believe that you have to carry a rational ego. Anyhow, that is my passion, and ultimately I will reach that destination in any customer. Anyhow, you got to have that mentality. The mentality you have to transform that into your extensive labor. So another fact is there. Another foreign service को examination pass गर्नलाई you don't have to be champion in English. मैले class लिँदै गर्दाखेरि how much flexible you will feel, don't worry for that. You will notice during the classes there. Another fact, remember one fact, you don't have to be very, very extra enough to develop the content very long. Very straightforward questions answer you have to write. And I'm not going to explain the content here. I'm going to teach you how to write. Because content सिकाउँछु content नजानेर त कसरी जान्नुहुन्छ. Right from 2065 I have been teaching these MOFA classes. म 2065 सालदेखि लगभग 11-12 वर्ष हुन थालिसक्यो. And remember that everyone who joins my first class is a little with a feeble mind. जो पनि यो MOFA क्लास जोइन गर्नुहुन्छ उहाँहरु कस्तो मेन्टालिटी बोकेर आउनुहुन्छ भने म इंग्लिशमा कमजोर छु, म सक्दिन कि, मेरो इंग्लिश आउँदैन. You have to give up such type of feelings at first.
You have got interest, that means what you can. तपाईसँग interest त त्यही हो, तपाई सक्नुहुन्छ भन्ने first step त्यही हो. You are able, you are efficient, and you are capable. Believe me, one fact. Another fact is there, you don't have to gain the knowledge from, a number of books. 8-10 वटा किताब किनेर सबै किताब भोग्नुपर्ने कण्ठ गर्नुपर्ने पनि छैन. I will give you a very easy guideline that each and everyone will be able to give the best content in the answer there. So now let me explain about your syllabus first. Then after I will go with another pattern. Syllabus, you see there, mainly divided into two parts. First is here, English language first, and another is there, diplomacy. Look at that. First one is the English language, another is the diplomacy. So first, let me why these two content here. First of all, you people have to be well informed that without having the structural concept in English language, it is very difficult to understand and produce the text in English. Though that is the issue of science, ethics, morality, crime, politics, or social service, or foreign service, or international issue there. Now you have to encompass your thirst in a different aptitude. You have to broaden the horizon of your content. You see there, you have to develop a broad concept in dealing with each and every issues related to the foreign issues. Either that is the situation brought up by the COVID-19, or that is the situation under World War. Whatever is the issue under the international issue, international concern, you may have to display interest to learn them. So, English language ma charota section rakhiएको छ. First of all, you see here, it's a translation. First of all, this is a very technical and difficult topic for majority. Why? It has not been taught in our academics right from our childhood. हामीले academics मा पढेकै छैन, practice गरेका छैन, difficult लाग्नु स्वाभाविक नै हो. No, what do we do in translation? First of all, let me make very clear there. So, before I explain about translation, you will have much flexibility in translation because for the last 1 decade, I have been practicing teaching translation as well as being one of the senior translator in UNO. I am a UN job holder as well. So I have been practicing translation there since a decade, you can say, last 10 years there. So it has been flexible for me to teach you translation as well. So you see here, what is translation? In fact, translation is a rendering of thoughts and ideas in a target language. In a sense, you can say that we do not translate the words, but we translate the meaning in translation. Our technical formal text from the issue of international relation will be asked in your examination. तपाईको examination मा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा issue चाहिँ foreign issue or foreign policy or international relation को topic translation मा सोध्छ. Just for example, it can be the bilateral issue, it can be the multilateral issue, or it can be the issue of foreign policy, it can be the issue of foreign policy in constitution, can be anything. जुनसुकै हुन सक्छ. तपाईलाई टेक्स्ट चाहिँ जहिले पनि एउटा मात्र सोध्छ, that is Nepali to English. Nepali to English translation सोध्छ is of 10 marks. 10 marks को Nepali to English translation हुन्छ तपाईलाई. Let me display few texts. What type of questions are asked in your examination? That is, in fact, not that much difficult as well. Just though last year सोधेको थियो एउटा question, कूटनीति राजनीतिमा प्रयोग हुने धेरै शब्दहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द हो. यसको प्रयोग खास गरी विदेशी नीतिको पर्यायवाची शब्दको रूपमा गरिन्छ. You see that? And then earlier than that, in 2074, there was a text related to issues of bilateral importance between Nepal and India. Nepal र भारत दौत्य सम्बन्धको बारेमा एउटा टेक्स्ट सोधिएको थियो. You see there? नेपाल भारत दौत्य सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि चलिआएको दुई देश बीचको चाहिँ खुला सीमाना ले गर्दा दुई देशहरूको बीचमा असल छिमेकीको सम्बन्ध एक नयाँ उचाइमा पुगेको छ. Like that, something text was there. That means what? Sometimes you may have problem in dealing with the technical words.
That's why before I begin any content, I teach diplomatic dictionary here. 250 देखि 300 वटा वर्डहरुको एउटा डिक्सनरी सिकाउँछु तपाईहरुलाई सुरुमै जब मैले त्यो डिक्सनरी सिकिसक्नुहुन्छ भने when I explain things here you will understand it very clearly. मैले अब भन्दिउँला accreditation similarly persona non grata भन्दिउँला full powers भन्दिउँला what actually does mean those words त्यो वर्डहरु भने के हो त you have to know those words meaning first. त्यो नभएसम्म त नरेश सरले के भन्नुभयो you might not know that. So first of all, it is very much important to gain the meaning of dictionary. So सुरुमै तपाईलाई चाहिँ म 200-300 वटा डिक्सनरी डिप्लोमेटिक डिक्सनरी भन्ने छ मैले आफैले तयारी गरेको which are significant. तपाईको आन्सरमा तपाईको ट्रान्सलेसनमा तपाईको चाहिँ everywhere those words are significant. भोलि पछि आन्सर लेख्नु पर्यो भने सबै त्यही वर्डहरु युज हुन्छ सबै आन्सरमा डिप्लोमेसीको तपाईको. So first I will go through that. Second, you have to get acknowledgement of terminologies. Diplomacy मा use हुने particular terminologies हरु छन्. What actually those words mean? Suppose agreement भन्छ है तपाईले हिजो अस्तिसम्म 2-4 दिन अगाडिको न्यूज सुन्नुभयो होला नेपालले चाहिँ 3-4 वटा देशहरुको लागि नयाँ राजदूत नियुक्तिहरु गरेर पठायो. तर त्यो सम्बन्धित we have in diplomacy there are two types of nations. One is receiving state, another is their sending state. नेपालले भारतका लागि राजदूत पठायो भने नेपाल के हुन्छ sending state र भारत के हुन्छ host अथवा receiving state हुन्छ. And we do not call countries, we do not call nations, we do not call them states. We do not call them, we do not call them non-states. हामीले डाइरेक्टली डिप्लोमेसीको भाषामा के भन्छौं कुनै पनि रिकग्नाइज स्टेटलाई चाहिँ इन्टरनेशनल पर्सनालिटी भन्छौं. इन्टरनेशनल पर्सनालिटी भनेको कमनमा तपाईले चाहिँ नेल्सन मण्डेला बाराक ओबामा बुझ्नुहुन्छ तर डिप्लोमेसीले के भन्छ त इन्टरनेशनल पर्सनालिटीज भनेको नेपाल, इन्डिया, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, सिमिलरली युनाइटेड नेशंस अर्गनाइजेशन they are non-state. They are what you call international personalities. Oh, that's why you have to learn those terminologies. जब vocabulary, what I mean diplomatic dictionary, the diplomatic terminologies तपाईले develop गर्नुहुन्छ, when you develop them, it won't be difficult to understand any topic. मैले पढाएको अथवा तपाईले पढ्दाखेरि बुकमा पढ्दै गर्दा त्यो वर्डको फेरि मिनिङ डिक्सनरीमा खोज्दै पढ्दै गर्नुभयो भने you can't understand anything. That is the problem in dealing with the right content. तपाईले यो कन्टेन्टमा समस्या हुने नै यही कुरा हो. So first I will go through it and let me explain inside about translation. In translate, don't worry, it's very easy. There are two facts in translation. Translation ma ma tapailai kasari sikaunchu. Euta, that is the strategy based techniques. Another is there that is a meaningful transformation of the text. Duita tarika huncha. Duitai tarikaबाट translation सिकाइदिन्छु. What do you require must in translation is a regular practice. 10 marks को सोच्छ regular practice भयो भने translation is also an easy job there. Number second you see there. Number second मा के छ? It's a communicative English भन्छ है. Communicative English. Communicative English ma you have the grammar and vocabulary. Grammar plus vocabulary. Two facts are there. Don't worry for this part. You 10 marks socha. So and my target is to make you 10 by 10. Yes, 10 by 10 नै आउँछ. Don't worry. मैले अघि जुन डिप्लोमेटिक डिक्सनरी को कुरा गरे त्यो डिक्सनरी पढ्नु पर्छ र के अरु वर्डहरु पढ्नु पर्छ. You will be competent enough to deal. अहिले सम्म let me share my experience. अहिले सम्म मैले पढाएको जुन चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्लोमेटिक डिक्सनरी छ 300 वटा वर्डको त्यहाँ बाहिरबाट भोक्याबुलरी क्वेशन परेको छैन. किन डिप्लोमेटिक डिक्सनरी सँग डिल गर्ने अथवा फरेन पोलिसी इन्टरनेशनल रिलेसन र ग्लोबलाइजेसन सँग रिलेसन राख्ने वर्डहरु नै त्यतिहरु नै हुन्छन्. त्यहीबाट तपाईलाई जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ. ग्रामर स्पेसिफिक ग्रामरिकल टपिक्स एरर करेक्सन को लागि preposition fill up को लागि tense correction को लागि सोध्न सक्छ. You have to study at least 5-6 basic grammatical topics like shift पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले, conjunction पढ्नु पर्ने हुन्छ, parallel structure पढ्नु पर्ने हुन्छ, tense पढ्नु पर्ने हुन्छ, subject verb agreement पढ्नु पर्ने हुन्छ. I will guide you, don't worry about that as well. It's very simple and good enough to understand as well. This is a यो English को part भनेको scoring part हो. 40 marks छ र scoring part हो. And third one is there. It's a reading comprehension. Reading comprehension is the easiest topic in your question.
100 मार्क्समा सबैभन्दा इजिएस्ट टपिक हो बट अलिकति तपाईले चाहिँ यहाँ अलि फर्मल टेक्स्ट सोध्छ लिटरेरी टेक्स्टहरु पनि पढ्न सक्छ आन्सर राइटिङ प्याटर्नलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट बनाउनु पर्छ यु आर नट गोइङ टु कपी यु आर गोइङ टु राइट बाइ अन्डरस्ट्यान्डिङ जे प्यासेजमा लेख्नु छ त्यो कुरा लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँदैन यु हैव टु एक्सप्रेस दैट इन योर ल्याङ्ग्वेज अप टु योर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो तपाईले कम्प्रिहेन्ड गरिसकेपछि प्यासेजलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ हियर एज वेल so and another fact let me make you clear it's very simple one fourth is the essay writing essay is also 10 marks we have the two problems in essay one content another is the pattern majority of we have problem in pattern as well कहाँबाट सुरु गर्ने बिगिनिङ सेन्टेन्स के हुनु पर्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा कुन एलिमेन्ट आउनु पर्छ what are the interior paragraphs like what are the elements and contents that we got to include in the interior paragraphs what is the conclusive paragraph there that we have to make sure to understand this essay as well writing technicality matra bhayera pugena what is the content there मे एकदम सजिलो टपिकहरु सोध्छ तपाईहरुलाई सजिलो टपिक भनेको कस्तो हुन्छ like what you see there it can ask तर सानो टपिक कन्टेन्ट कम हुने टपिक सोधिन सक्छ just for example general assembly of united nations त्यसको बारेमा यसले लेख्न सोधिन सक्छ security council SARC similarly foreign policy of Nepal sagarmata samvad national interest of Nepal so can be anything there कुनै न कुनै एउटा foreign policy चाहिँ regional organization international organization international relation based topic तपाईलाई सोध्न सक्छ केमा diplomacy sorry essay writing मा that is the English part now let's go into the diplomacy there what do you have to study in diplomacy Diplomacy, first of all, I don't have to write. Let me make very clear here. One thing, let me make you clear that diplomacy is very much interesting. When you enter into it, it gives us much energy that it makes us compelled to study. एकदम सजिलो छ इजी पनि छ डिप्लोमेसी एक्चुअली बुझ्नु भयो भने कहिले पनि छोड्न मन लाग्दैन इट्स भेरी इजी बिकज वी लर्न अबाउट नेपाल इन्डिया रिलेसन वी लर्न अबाउट नेपाल सार्क नेपाल युएन नेपाल अमेरिका नेपाल चाइना रिलेसन्स हामी दिन प्रतिदिन न्यूजमा सुन्छौं है नेपालले चाहिँ नेपाल र चाहिँ चाइनाको बीचमा चाहिँ पारवहन सन्धिहरु चाहिँ के भन्छ साइन भयो व्हाट इज दैट यु नो ट्रान्सपोर्टेसन ट्रिटी के हो त्यो ट्रान्सपोर्ट ट्रिटी भनेको के हो किन साइन गरिन्छ कसरी गरिन्छ सिमिलरली व्हाट इज फरेन पोलिसी व्हाट डज फरेन पोलिसी you know work for foreign policy परराष्ट्र नीति किन आवश्यक छ यी कुराहरु we study remember the one thing we live in the cosmopolitan world in the present globalization and we cannot live in isolation remember one thing specifically Nepal being one of the least developed country without having without maintaining very coordinated for you know flexible and fruitful relationship with the neighboring states we cannot maintain our healthy state relationship to fulfill our vested interest हाम्रो निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि पनि हामीले अन्य राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता छ we are compelled to maintain the relationship there are several issues are there why SARC was established why UN was established what does UN work for also अब आएर चाहिँ तपाईले you have to deal them in a critical way है अब UN को सक्सेसहरु के हो UN को फेलियरहरु के हो you have to understand in that way another you see there तपाईलाई त इजी क्वेशनलाई पनि ट्विस्ट गरेर दिन्छ के गर्छ भन्दाखेरि so sometimes this type of questions are also possible there why do you think SARC has been failed in achieving its principles explain भन्दैला SARC किन त्यो त कहीं लेख्दैन SARC किन फेल भयो तपाईले हेर्ने कन्टेन्टमा त SARC का अब्जेक्टिभ हुन्छन् SARC का प्रिन्सिपल हुन्छ there are the functions of SARC there are the achievements of SARC तर SARC किन फेल भयो भन्ने कुरा त त्यहाँ बुकमा अथवा SARC को साइटमा त लेख्दैन नि त आफ्नो साइटमा so you have to be critical enough in such type of questions डिप्लोमेसी मा पहिला म चाहिँ क्वेशन को टाइपमा जान्छु त्यसपछि मात्र म तपाईलाई चाहिँ कन्टेन्टहरु के पढ्नु पर्छ सिकाउँछु you see there one तीन किसिमको क्वेशन एउटा प्योर कन्टेन्ट बेस्ड हुन्छ प्योर कन्टेन्ट बेस्ड another is there analytical हुन्छ the third is there argumentative यो तीनवटा बेसिसमा क्वेशनहरु सोधिन्छ तपाईलाई है just for example if you are asked what are the functions of BIMSTEC
स्ट्रेट फॉरवर्ड त्यो प्योर कन्टेन्ट बेस्ड क्वेसन हो। अर्को छ एनालाइटिकल क्वेसन दिए, डिफाइन द rational ground to establish सगरमाथा संवाद by the government of Nepal. नेपाल सरकारले सगरमाथा संवाद स्थापना गर्नुका कारण के हुन्? एनालाइटिकल भयो। आर्गुमेन्टेटिभ, you see there, कस्तो भन्दाखेरि the traditional rivalry between India and Pakistan has caused hindrances to develop the objectivity of SARC. SARC को objectivity develop गर्न चाहिँ पाकिस्तान र भारतको बीचको परम्परागत दुश्मनी हो, जस्टिफाई गर्नुस् भन्ने आउन सक्छ। त्यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले के भन्छौँ? आर्गुमेन्टेटिभ। अब when I teach you, I will not explain the content. मैले यसरी भटाभट बोलिरहेको छु, यसरी मात्र म पढाउँदिन। एउटा टपिकबाट कम्तीमा 10 वटा क्वेशनहरु पढाइदिन्छु। 100% एउटा कुरा म के क्लेम गर्न सक्छु भन्दाखेरि त्यो क्वेशनहरु भन्दा बाहिरको क्वेशन सोध्दैन, तर तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ, that will define your result specifically. अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको छैन है। You can ask those who have joined earlier years, यहाँभन्दा अगाडि पनि लगभग 90% त हामी कहाँ नै पढ्नु भएका, मसँगै क्लास दिनु भएको छ, जसले उहाँहरु नै पास गरिरहनु भएको छ। जो तपाईहरुको यदि रिलेटिभ्सहरु कोही तपाईको चाहिँ सिनियरहरु मफामा हुनुहुन्छ भने you can ask them as well. You see there, for what reason? You have to choose the right destination, you have to choose the right reference material, and you have to go with the right knowledge. जबसम्म तपाई चाहिँ right knowledge, right destination र right reference material, resource materialहरुमा चाहिँ आफुलाई एडप्ट गराउन सक्नुहुन्न भने you never can pass these examinations. प्रत्येक क्वेशन को लेख्ने तरिका हुन्छ। जस्तो there is a formula for content based question. जस्तो pure content based question को चाहिँ हामीले लेख्ने टेक्निकलिटी के हुन्छ होला हेर्नु, सर्टमा देखाउँछु। What is a त्यो पछि म क्लासमा त्यो फर्मुलामा राखेर देखाउँछु। सबै कन्टेन्टहरु काम लाग्छ। जस्तो I often call what two bullets. First, two bullets, one definition, beginning भन्छु यसलाई। पहिला चाहिँ आउँछ two bullets, yes, one definition, first beginning भनेपछि हाम्रो कति भयो? प्योर कन्टेन्ट बेसमा 3 वटा बुलेट भयो। What is the difference between point, bullet and paragraph? Point भनेको सिंगल लाइन मात्रको हुन्छ, बुलेट भनेको 2 देखि 3 लाइन सम्मको हुन सक्छ, प्याराग्राफ भनेको मोर देन 5 लाइन हुन सक्छ। You see there, two bullets, one definition. त्यस पछाडी यहाँ आउँछ हुक अप सेन्टेन्स। हेर्नुस् त, हुक अप सेन्टेन्स। हुक अप सेन्टेन्स भनेको के हुन्छ? यो कन्टेन्टलाई लिड गर्छ र यहाँ भन्दा अगाडि यो कन्टेन्टलाई डिरेक्सन गर्छ। Then we give the points. त्यस पछाडी हामी के दिन्छौं? पोइन्ट्सहरु दिन्छौं। Then number 3, अब के दिन्छौं? conclusive ending दिन्छौं। ल हेर्नुस् त, यो 5 मार्क्स को क्वेशनलाई के यो फर्मुला, यसलाई कसरी लेख्ने, कसरी डेभलप गर्ने म क्लासमा एभ्री टपिकमा सिकाउँछु। प्रत्येक क्वेशनको टेक्निकलिटी हुन्छ, त्यही तपाईले कन्टेन्ट फिट गर्दै जाने, तपाईको आन्सरको प्याटर्न, आन्सरको मोडेल रेडी भइहाल्छ। यु सी देयर, सो विदाउट लर्निङ हाउ टु राइट, पढेर मात्र के काम छ? जाँचमा गएर त लेख्नु पर्यो। यु हैव टु डेभलप लर्निङ। र म तपाईलाई सुरुको 2 हप्ता पढाइसकेपछि प्रत्येक सैटरडे मक टेस्ट गराउँछु, कम्प्लिट 100 मार्क्स को। यो अनलाइनमै तपाईले एक्जाम दिनुपर्छ र म यहाँ तपाईलाई फिडब्याक दिन्छु। फिडब्याक भन्दा कम्तीमा 3 घण्टा अगाडि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ग्रुपमा अथवा सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा क्वेशन अपलोड हुन्छ प्रत्येक शनिबार। त्यस पछाडी त्यो क्वेशनको आन्सर तपाई लिएर आफुले लेखेको आन्सर बोक्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। अब रियल एक्जाम भएको बेलामा चाहिँ म त्यो कपीहरु नै चेक गरेर लोकसेवा मोडेलमै तपाईहरुको चाहिँ त्यो रेस्पोन्स गर्ने गरेका थिए। अब that's not possible at present. We are in the verge of extreme pandemic situation of COVID-19, so we are confined within the home, and that's why we are practicing the virtual pattern of learning at present. हैन, हामी अनलाइन पढ्नु पर्ने बाध्यता पनि छ। तर for the last 2-3 months we have been practicing these online classes. मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि फिजिकल क्लास भन्दा यो अनलाइन क्लास मच बेनिफिशियल छ। तपाईहरु क्लास लिइराख्नु भएको छ भने तपाईले एक्सपीरियन्स पनि गर्नु भएको होला। अदरवाइज विल एक्सपीरियन्स भेरी सुन। किन भन्दाखेरि यु हैव गट शार्प कन्सन्ट्रेसन स्टेइङ अलोन। एक्लै बसेर शार्प कन्सन्ट्रेसन हुन्छ अनि तपाईको जाने आउने समय बचत हुन्छ। यु हैव गट सेभरल बेनिफिट्स, वी विल टक अबाउट देम लेटर अन। सो दैट इज टु से यसरी हामीले चाहिँ कन्टेन्ट, प्योर कन्टेन्टलाई चाहिँ आन्सर प्याटर्नमा ट्रान्सफर्म गर्ने मिडियमहरु डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। गफ सुनेर मात्र के गर्नुहुन्छ? म त गफ अहिले 5 घण्टा पनि लाइदिन्छु एउटा विषयको, तर गफ सुनिसकेपछि तपाईको क्वेशनको आन्सर लेख्न म सक्ने भएँ कि भएन? इदर can I write answer?
that is real learning. त्यही हो learning भनेको. तपाईले आज suppose if I teach you about the international relation today, if you are asked about there, what is the scope of international relation and the present context of globalization भनेर क्वेशन सोध्यो. मैले त इन्टरनेशनल रिलेसनको बारेमा 3 घण्टा एक्सप्लेन गरे, तर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न त्यो क्वेशनको आन्सर. That is a real learning. So I often follow question answer method based on explanation. म तपाईलाई चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छु तर क्वेशनको आन्सर पनि लेखिरहेको हुन्छु एट द सेम टाइम. प्रत्येक टपिकबाट 2 वटा देखि 3 वटा त म बोर्डमै आन्सर लेख्छु which are highly possible. बाँकी क्वेशन दिन्छु, तपाईहरुले त्यो क्वेशनहरु जसरी पनि प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ. You have to practice them. यहाँबाट यो क्वेशन छुट्यो अथवा प्र्याक्टिस भएन भन्ने टाइपको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन है. So that is to say, what are the major content that you got to prepare? First of all, you got to learn about international relation. तपाईले international relation को बारेमा पढ्नु पर्छ सबभन्दा पहिला. So you see there, specifically, yes, international law, you got to learn about international law there. So normally you say that all the topics are under international relations there. And international relation is a branch of politics which often deals with the foreign policy, international organization and the global context to maintain international relation and settle down the conflicts that are arising in the present world. International relation is one of the most significant issue, subject matter and content that has been developed in the 21st century to look after the relationship as well as maintenance of the world peace there. Similarly, another you may have to encompass with the diplomacy. तपाईले पढ्दाखेरि के गर्नुपर्छ, हामी के गर्छौं बुकमा जुन अर्डरमा राखिएको छ त्यही अर्डरमा पढ्छु, but I am not going to teach you in that way. At least what is diplomacy, what is international relation भन्ने थाहा नपाइकन तपाईले foreign policy of Nepal त बुझ्दै बुझ्नुहुन्न. So what is diplomacy? You have to learn. You have to know that diplomacy is an art. It is a route through which a nation travels to the global community. Or you can say that diplomacy is an art, is an practice through which a nation fulfills its vested interest. आफ्नो निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि कुनै पनि राष्ट्रले अख्तियारी अथवा अवलम्बन गर्ने हतियार हो डिप्लोमेसी भनेको. And diplomacy is very interesting to learn, but very difficult to practice, by the way. Why Nepal and its foreign policy has not been executed in the optimum level? किन optimum level मा execute हुन सकेन? Because diplomacy is difficult to practice. नेपालको एउटा चाहिँ के छ भने दुईवटा फन्डामेन्टल्स मा बेस्ड फरेन पोलिसी, एउटा छिमेकीको चाहिँ रिलेसनमा र अर्को चाहिँ ग्लोबल रिलेसनमा बेस्ड छ. You see that being one of the land-locked nation, Nepal has been practicing the conventional diplomacy. It's still at present where the majority of the world are practicing the economic diplomacy. The conventional economic diplomacy of Farake, conventional diplomacy, the diplomacy are the foreign policy of the nation in which a nation tries to protect its sovereignty, independence, territorial integrity and existing situation. हेर्नुस् त आफ्नो स्वतन्त्रता अहिले पनि नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता जोगाउनमै तल्लिन्छ. त्यसलाई परम्परागत कूटनीति भन्छ. जबसम्म नेपालले चाहिँ रोबस्ट इकोनोमिक डिप्लोमेसी प्र्याक्टिस गर्न सक्दैन, नेपाल cannot achieve its national interest, neither it can fulfill its vested interest. न त आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू परिपूर्ति गर्न सक्छ, न त यसले चाहिँ निहित स्वार्थ नै परिपूर्ति गर्न सक्छ. So these are the rational content that you have to encompass with. In content तपाईले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै you may have to discuss about international organization and regional organization. सबै तपाईले जीके मा पढ्नु भएको छ, बिमस्टेक को बारेमा पढ्नु भएको छ, आसियान को बारेमा पढ्नु भएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक को बारेमा पढ्नु भएको छ, सार्क, similarly European Union, United Nations organization, you have studied about them. And यहाँ पनि डिटेलमा ती कुराहरु सिक्नुहुन्छ, तर यहाँ आन्सर बेस्ड सिक्नु पर्यो. You have to analyze their functions, their principles, their objectives and their efficacy. तिनीहरुको चाहिँ प्रभावकारिताको बारेमा तपाईले यहाँ पढ्नु पर्यो. You have to study them. जस्तो एडीबी मात्रै पढ्नु भएको थियो, तर अब यहाँ के पढ्नु पर्छ भने रोल अफ एडीबी इन नेपाल, रोल अफ नेपाल इन युएन, role of what are the roles of Nepal. हामीले त पढाएको छौं UN को रोल इन नेपाल, नेपालको पोभर्टी एलिभिएसनमा, नेपालको चाहिँ
जेन्डर इक्वालिटीमा नेपालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन र चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ई गभर्नेन्समा सिमिलरली नेपालको सुशासन मेन्टेन गर्न मतलब गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्न युएनले हेल्प गरेछ त्यो त हामी सजिलै सक्छौं तर नेपालले युएनमा के हेल्प गरेछ भनेर क्वेशन सोध्दैछ यु हैव टु नो दोज प्योर कन्टेन्ट्स दैट Nepal is one of the active member of UNO since 1955-80. Since then, Nepal has been sending its troops to the peacekeeping operation. एउटा सहयोग नेपालले युएनमा के गरिरहेछ नेपालको रोल के हो भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ peacekeeping operationमा एक्टिभ मेम्बरको रूपमा सहभागी भएको छ र आफ्नो चाहिँ सुरक्षा निकाय अथवा what you call their security forces हरुलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि रेगुलरली चाहिँ UN peacekeeping operationमा मोबिलाइज गरेको छ and Nepal is a peace loving nation. Nepal has 116 countries have declared Nepal as a peace zone. त्यो पनि एउटा contribution हो किन UN was established to maintain the world peace. Another is there Nepal has often advocated for the what disarmament and the world peace. जहिले पनि विश्व शान्ति र चाहिँ हात हतियारको चाहिँ के त निशस्त्रीकरणको चाहिँ कुरामा एडभोकेसी दिएको छ नेपालले. Besides that, what is another role of Nepal? Nepal दुई पटक त चाहिँ UN Security Council संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ स्थायी जुन चाहिँ अस्थायी member को रूपमा Security Council को चाहिँ member भइसकेको छ. That is also contribution. During that period, Nepal has fulfilled its responsibility in optimum level. Optimum level आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ. Kulchandra Gautam, we have heard the name of Kulchandra Gautam. Kulchandra Gautam has become the deputy president of General Assembly. General Assembly को deputy chairman चाहिँ बनेका थिए. त्यो पनि नेपालकै contribution. He was one of the citizen of what you call one of the citizen of Nepal. So in this perspective, हामीले यी सबै कुराहरु हेर्यौं भनेपछि यसरी क्वेशनहरुलाई आन्सर दिने चाहिँ तपाईसँग चाहिँ प्योर कन्टेन्ट हुनुपर्छ. And besides that, we also discuss about international law, which is not a set of obligatory practice but the set of customary practice. International law is a guideline through which international relations and foreign policies are maintained in the present world. अहिले विश्वमा हेर्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु चाहिँ कायम हुने गर्दछन्. Besides that, we may have to study about the least developed countries and the landlocked developed countries. जस्तो नेपाल जस्ता least developed countries हरुमा के समस्या छ भनेपछि least developed countries हरुका प्रब्लमहरु के हुन्? What are the development hindrances they are facing? यस्तो टाइपको क्वेशन सोधिन सक्छ. So पहिला what are the characteristics of least developed nations सोधिन सक्छ. हेर्नुस् त के हो त हेर्नुस् त extreme poverty, unemployment, corruption, bureaucratic delay, similarly environmental destruction, frequent change in the government, similarly severe health problems. यी त सबै सुनेका छौं नेपालमा देखेका छौं. यी समस्याहरु the least developed country का characteristicहरु पनि हुन्. So we may have to learn about them. Landlocked developed countries हरुका राइट का बारेमा पढ्नु पर्छ. जस्तो नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार के त? जस्तो नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुले पनि हामीले पनि हाम्रो पीएम ले भनेको कुराहरु चाहिँ याद गर्छौं भनेपछि कहिलेकाहीँ हेर्नुस् त हाम्रो पनि पानी जहाज हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र बन्दरगाहमा नेपालको झण्डा भएको हामी पानी जहाज चाहिँ हामी चाहिँ चाँडै चाहिँ के गर्छौं त्यहाँ भनेर केपीओलले भने भाषण त सुन्नु भएको छ नि त. त्यो नेपालको अधिकार हो. Nepal has got right to maritime port, right? So maritime ports हरुको लागि एक्सरसाइज गरे एउटा एकजना अहिले म लास्टमा सबैको क्वेशन लिन्छु है. So you may have to deal with that. त्यस्तै हेर्नुस् त free and unhindered transportation and transit. नाकाहरुमा कहिले पनि without hindrance चाहिँ सप्लाई गर्ने भारतले के गर्दियो नाकाबन्दी गर्दियो. किन गर्यो? गर्नु हुँदैन थियो. त्यो कुराहरु पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ रेगुलर क्लासमा चाहिँ why and how का कुराहरु पनि सिकाउँछु. त्यो कुराहरु हामीले प्योर कन्टेन्टको रूपमा पढ्नुपर्छ. Similarly, we have to study about के नयाँ टपिकहरु राखेको छ. जस्तो there is a topic नयाँ टपिक के छ भन्दाखेरि एउटा सगरमाथा संवाद छ है. सांघाई कोअपरेसन को बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने छ. एसिया कोअपरेसन डायलग को बारेमा पढ्नु पर्ने छ. नेशनल इन्ट्रेस्ट अफ नेपाल को बारेमा पढ्नु पर्ने छ है. They are similar. Besides that, we also have to study about the foreign policy of Nepal. Nepalको foreign policy. तपाईलाई सोझो क्वेशन सोधिन्छ.
नेपालको फरेन पोलिसी किन राम्रोसँग एक्जिक्युट भएन भनेपछि मोफाको प्रब्लम आउँछ, फरेन अफेयर्सको प्रब्लम आउँछ हैन, इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको प्रब्लम आउँछ, नेप्लिज करियर डिप्लोमेटहरुको चाहिँ विक नेगोसिएसन स्किलको कुरा आउँछ, सिमिलरली नेप्लिज कन्सुलर मिसन अर डिप्लोमेटिक मिसनहरुको इनएफिसियन्सीको कुरा आउँछ। मोफा इज नट ओन्ली फरेन मिनिस्ट्री, परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन। मोफा इज अ कम्पोजिट अर्गनाइजेसन within which MOFA and the Institute of Foreign Study, including all the 39 missions established abroad. नेपालका 39 वटा मिसनहरु छन्, जसमध्ये चाहिँ 33 वटा एम्बेसीजहरु छन् भने चाहिँ 2 वटा परमानेन्ट मिसनहरु छन् र 4 वटा चाहिँ कन्सुलर अफिसर्सहरु छन्। वाणिज्य के भन्छ महावाणिज्य दूतावासहरु 4 वटा छ, 2 वटा स्थायी नियोगहरु छ जेनेभा र न्युयोर्कमा, त्यस्तै 33 वटा एम्बेसीजहरु छन्। तिनीहरु पनि मोफाकै के हो त अर्गनाइजेसन। अब यस्ता रेशनल कन्टेन्टहरु, कन्सुलर ती डिप्लोमेटिक मिसनहरुका फंक्सनहरुको बारेमा तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नाउ लेट्स कम टु द पोइन्ट। अब सुन्नुस्, व्हाई मोफा। पहिलो कुरा सुन्नुस् है, बीइङ इन मोफा इन टर्म्स अफ प्रोफेसनलिज्म को दृष्टिकोणमा मोफालाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईले है, मोफा इज द बेस्ट डेस्टिनेसन इन सिभिल सर्भिस। दुईटा रिजनले, एउटा पैसा, अर्को पर्सनालिटी एन्ड प्रोफेसन। हेर्नुस् पैसा किन त, यहाँ नेपालमा मन्त्रालयमा आउँदाखेरि त तपाईले त्यति नै तलब भत्ता पाउने हो, स्यालेरी त्यही हो है। दो यु माइट ह्याभ अ लिटल मोर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा सम अफ मनी, त्यो भत्ताहरु त्यो अलाउन्सहरु हुन सक्छ, किन तपाईको सार्क डेस्कहरु हुन्छ, युएन डेस्कहरु हुन्छ मन्त्रालयमा पनि, त्यस्तै चाहिँ EU डेस्कहरु छ। यिनीहरुमा बसेर तपाईले रेगुलर फंक्सन गर्नुपर्ने, मिटिङहरु अथवा अर्गनाइजेसन गर्नुपर्ने, एक्स्ट्रा सम अफ वर्क गर्नुपर्ने, दैट इज डिफरेंट थिङ। तपाईहरु भनेको 4 वर्ष नेपाल बस्ने हो, 4 वर्ष चाहिँ त्यो 39 वटा छ। अब केही बढ्दैछ, फेरि थपिदैछ, विभिन्न देशहरुमा राजदूतावासहरु पनि थपिदैछ। त्यहाँ 4 वर्ष त्यहाँ बस्नुहुन्छ। जब तपाई 4 वर्ष चाहिँ ती मिसनहरुमा बस्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा भत्ता हुन्छ भनेको नासु सरहको कम्तीमा पनि $1300 र बढीमा चाहिँ $1800-1900 यो अमेरिकन डलर तपाईको भत्ता हुन्छ मासिक। भनेको कम्तीमा 1.5 देखि 2 लाख रुपैयाँ तपाईको मासिक भत्ता हुन्छ मिसनमा बस्दाखेरि। भनेपछि त पैसाको दृष्टिकोणले पनि त राम्रो भयो। देश विदेश घुम्न पाउनुभयो, 4-4 वर्ष विदेश बस्न पाउनुभयो, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई लिन पाउनुहुन्छ। इफ यु आर म्यारिड अर इफ यु आर गोइङ टु म्यारी, आफ्नो हस्बेन्ड वाइफ वही बस्न, सरकारी खर्चमा बस्न पाइयो, कति आनन्द। हेर्नुस् त। So there are several other opportunities as well. तपाईं फरेन स्टडीलाई त्यहाँ बसेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेनिङहरु लिन सक्नुहुन्छ। You can study the culture, you can study the living standard of those countries. Several benefits हरु छ। तपाईले आफ्नै प्रोफेसनलिज्म र पर्सनालिटीलाई ग्रुम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। Lots of benefits are there in being in MOFA. So अब रिसोर्स मेटेरियलहरुको कुरा गरौँ है। यहाँ अघि पनि सोध्नु भएको थियो, यहाँ फरेन अफेयर्सको लागि इकोनोमिक ठीक होला ब्याचलरमा। करेन्टली आई एम स्टडीing BLLB भन्नु भएको छ कसले, रितेश पन्थीजीले। रितेश जी डोन्ट वरी, त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनेशनल ल हेर्नुस्, कुनै पनि विषय पढ्दाखेरि त्यसले ब्याक सपोर्ट गर्ने हो। इफ यु आर इन जेरो लेभल अल्सो नो प्रब्लम, त्यसले राम्रो गर्छ। तपाई मोफा परराष्ट्रको लागि तयारी गर्न इन्टरनेशनल रिलेसन नै पढ्नु पर्छ, IR नै पढेको हुनुपर्छ, नट नेसेसरी। इकोनोमी, इंग्लिश है, साइन्स, जुनसुकै फिल्डको भए पनि तयारी राम्रो गर्नुपर्छ, पुग्छ। तर ब्याक सपोर्ट हुन्छ है। BLLB मा पनि धेरै कुराहरु जस्तो तपाईले त्यहाँ इन्टरनेशनल रिलेसनका, इन्टरनेशनल लका कुराहरु, ट्रिटी सन्धिका कुराहरु पढ्नुहुन्छ नि त त्यहाँ। त्यो हुनाले केही पनि हुँदैन, राम्रो हुन्छ, त्यो झन् बेनिफिट हुन्छ। डोन्ट वरी फर दैट है। अनि अर्को कुरा रिसोर्स मेटेरियल। म चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट छु रिसोर्स मेटेरियलहरुको केसमा चाहिँ। म 4 वटा कुरा असाइन गराउँछु तपाईहरुलाई है। मैले 2065 देखि प्र्याक्टिस गरिआएको यही हो र उहाँहरु धेरै म्याक्सिमम 90% उहाँहरुको मेहनतले, मैले पढाएर पास गर्ने त होइन है तपाईहरु पक्कै पनि, तर मेरो गाइडलाइन उहाँहरुले फलो गर्नुभयो र सक्सेस हुनुभयो। दैट इज द म्याटर अफ ह्याप्पीनेस एज वेल, म्याटर अफ अ लिटल प्राइड एज वेल हैन। म 4 वटा कुरा सजेस्ट गर्छु जहिले पनि। 1 मेरो बोर्ड एक्सप्लेनेसनहरु, म जति कुरा बोर्डमा पढाउँछु एकदम रेशनल कन्टेन्ट, जहाँमा थाटै त्यही लेखे पुग्ने गरेर पढाउँछु। सेकेन्ड, म एउटा प्रिसाइज ह्यान्डआउट प्रोभाइड गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ है, एउटा PDF नोट प्रोभाइड गर्छु। थर्ड, I will assign my book definitely है। म एउटा तपाईहरुलाई यो बुक डिस्प्ले गराउँछु अहिले। हेर्नुस् त, यसरी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एन्ड डिप्लोमेसी भन्ने बुक छ। यो मेरो बुक हो, मार्केटमा अलरेडी तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यो कुन एडिसन हो? इट्स अ न्यू एडिसन, 5th कि कुन एडिसन हो यो अहिलेको लेटेस्ट एडिसन हो। यु क्यान गेट नरेश तिमिल्सिना सरको बुक भनेपछि मार्केटमा पाइहाल्नुहुन्छ। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज र डिप्लोमेसीको प्योर कन्टेन्ट के भन्छ पुरै सिलेबसको कम्पाइल्ड बुक हो यो क्यान गेट। यो बाहेक चाहिँ है, यो किताब बाहेक चाहिँ
तपाईहरुलाई एक दुईटा अरु फरेन राइटरको रिसोर्स मेटेरियल र त्यसपछि जब म प्रत्येक दिन यहाँ एउटा टपिक पढाउँछु भने म तपाईलाई लिंक प्रोवाइड गर्छु इन्टरनेट लिंक इन्टरनेट इज द बेस्ट पोर्टल फर डेभलपिङ इश्यूज फर डेभलपिङ नलेज अफ फरेन पोलिसी त्यसकारणले तपाईलाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ त्यो इन्टरनेट लिंक्सहरु पनि प्रोवाइड गर्छु त्यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यति गर्यो भने नासुको लागि चाहिँ अत्याधिक नलेज दिनु पर्दैन प्योर कन्टेन्ट हो एनालाइटिकल क्वेशन धेरै सोध्ने भएपछि धेरै कन्टेन्ट हेर्न जरुरी हुन्छ धेरै रेफरेन्स मेटेरियल नत्र भने तपाईहरु अत्याधिक धेरै कन्टेन्टमा जान जरुरी छैन धेरै जसो कन्टेन्टहरुमा त म क्लासमै तपाईहरुलाई चाहिँ मच फ्लेक्सिबल र मच वेल इक्विप्ड बनाइहाल्छु त्यो भन्दा बाहेकको कुरा चाहिँ तपाईलाई कहाँ आवश्यक पर्छ कति बेला आवश्यक पर्छ आई विल इन्फर्म डोन्ट वरी फर दैट अरु कसैको केही यहाँ च्याटमा लेखेको क्वेशन छ भने म हेर्छु ट्रान्सलेसन कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ निर्मल जीले निर्मल जी ट्रान्सलेसनको लागि डोन्ट वरी अलिकति प्र्याक्टिस बढी गर्नुपर्छ अलिक त्यो ट्रान्सलेसनको चाहिँ टेक्निकल भोक्याबुलरी पनि छ जोइनिङ वर्ड टाइपको त्यो भोक्याबुलरी म एक्सप्लेन गर्छु डोन्ट वरी फर दैट भोक्याबुलरी इनफ गर्नुभयो भने अर्को टेक्निकलिटी दिन्छु त्यसलाई रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने ट्रान्सलेसन इज नट अ बिग डिल नाउ I will take your opinion then after we'll wrap up your today's class ma tapaihरुलाई चाहिँ केही छ तपाईहरुलाई सोध्न खोजेको जान्न खोजेको केही छ भने प्लिज come up with your comments come up with your question and then after we'll end today's class र अर्को कुरा पनि जानकारी गराउँछु तपाईहरुलाई भोलिबाटै हाम्रो चाहिँ क्लास रेगुलर हुन्छ है we will run तपाईहरु कम्तिमा चाहिँ 45 वटा क्लास लाग्छ बढीमा 50 वटा क्लास लाग्छ 5 वटा क्लास चाहिँ म राइटिङ स्किलको लिन्छु आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरा है टाइम चाहिँ म्याक्सिमम हामीले चाहिँ यो आफ्टरनुनको टाइम चाहिँ सेट गरेका छ मोस्ट प्रोबेबली हामीले टाइम चाहिँ साँझ धकेल्छ टाइम चाहिँ यो तपाईहरुसँग सबैजनासँग बसिसकेपछि भोलि हामीले एकचोटी यो माल सरसँग पनि चाहिँ सल्लाह गरेर हामी टाइम अहिले लास्टमा डिसाइड गर्छौं है टाइमको लागि चाहिँ टाइम हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी भन्दा पनि अनलाइन क्लास हो तपाईहरुको फ्लेक्सिबिलिटी हामी बढी हेर्छौं है त टाइमको कुरा लागि डोन्ट माइन्ड टाइम एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ रेगुलर आहार बेबाहार के भन्छ त्यो नजुत्ने गरेर टाइम म्यानेज गरौँला डोन्ट वरी फर दैट अरु कसैलाई केही छ तपाईले अडियो अन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ कोर्स कति टाइम कम्प्लिट हुन्छ भन्नु भएको छ है सुदीप जीले कम्प्लिट हुन्छ अपकमिङ मन्थ 7 को एक्जाममा कम्प्लिट हुन्छ डेफिनेटली व्हाइ नट मैले भने त एकदम मैले चाहिँ टार्गेट राख्ने भनेको 35 देखि 40 वटा क्लासमा कम्प्लिट गर्ने हो भनेपछि अब यो दशैंको बीचमा अलिकति के चाहिँ 2-4 दिन डिस्टर्बेन्स होला एक हप्ता हामीले ग्याप राख्नुला तपाईको मंसिरको क्लास चाहिँ मंसिरमा ठ्याक्कै सकिने अहिले त अब असोज 12-13 गते भयो हैन अब लगभग अर्को महिनाको पहिलो हप्ता अलि दशैं नै डिस्टर्ब होला भनेपछि कार्तिक महिना भित्रै हामीले सकाइसक्छौं है तपाईहरुको सिलेबस डोन्ट वरी अब यो भनेको दुवै क्यान्डिडेटले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ जुन क्यान्डिडेट अब अस्तिको चाहिँ फर्स्ट पेपरको एक्जाम पास गरेर बसिसक्नु भएको छ उहाँहरुले पनि तयारी गर्दा भयो र नेक्स्ट भ्याकेन्सीको लागि वेट गर्नु भएको छ तपाईहरुले पनि तयारी गर्न सक्नुभयो दुवै किसिमको क्यान्डिडेटले यो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अरु केही छ तपाईले अडियो अन गरेर बोल्दा पनि हुन्छ है टर्मिनोलोजीबाट सुरु गर्ने हो सर हो टर्मिनोलोजीबाटै सुरु गर्ने हो है हामीले मैले टर्मिनोलोजी भन्दा पनि डिप्लोमेटिक डिक्सनरीबाट सुरु गर्छु अझ सुरु भनेको चाहिँ जब डिप्लोमेटिक डिक्सनरी बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि मात्र व्हाट इज डिप्लोमेसी व्हाट आर द इश्यूज अफ फरेन पोलिसी एन्ड व्हाट आर द इश्यूज अफ आईआर भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या बिगिनिङ देखि जानु पर्यो नि बेस देखि जानु पर्यो है ल अरु के छ भन्नुस् त डु यु हेभ एनी अरु तपाईहरुको चाहिँ के छ भने लिन्छु म तपाईहरुको चाहिँ आई विल टेक योर ओपिनियन देन वी विल एन्ड टुडेस किन भन्दा हाम्रो आजै अफिसरको क्लासको ओरिएन्टेसन पनि छ है तपाईहरुसँग बुक नभयो भने बुक त तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो मार्केटमा मैले अघि नै डिस्प्ले गरे यो बुक तपाईले जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ है मेजर सिटीज अफ नेपाल नरेश सरको डिप्लोमेसीको बुक नासुको भनेपछि जहाँ पनि भेट्नुहुन्छ एभ्रीवेयर इट इज अवेलेबल विराटनगर नेपालगञ्ज है यो फीहरुको बारेमा माधव सरले भन्नुहुन्छ जेस गुरुङजी है अहिले माधव सरले भन्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अफिसर कोर्स इनफ यस तपाईले अफिसरको सिलेबस अफिसरको कुरा पढ्नु भयो भने अफिसरको तयारी गर्नु भयो भने दैट इज ड्याम इनफ फर नासु एज वेल के टपिकहरु छन् तर लेख्ने प्याटर्न कम्प्लिट डिफरेन्ट छ राइटिङ टेक्निक चाहिँ छुट्टै छ है अफिसर र नासुको चाहिँ अरु के छ ओके इफ नट हाम्रो इमिडिएटली अहिले आज अफिसरको पनि ओरिएन्टेसन भएको हुनाले चाहिँ आई एम भेरी सरी टु से दैट आई क्यानट स्टे लंगर विनीता जी प्लिज
सर मिस्टेकली भएको हो सरी सर ए ओके नो प्रब्लम सो हाम्रो अहिले अब पछाडि चाहिँ सेक्सन अफिसरको पनि ओरिएन्टेसन छ त्यस कारणले चाहिँ हजुर सर हजुर सर हजुरले अघि प्योर कन्टेन्ट बेसमा टु बुलेट एन्ड वान डेफिनेसन भन्नुभएको थियो हजुरले त्यो डेफिनेसन चाहिँ टु बुलेटमा लेख्नुपर्छ भन्नुभएको हो प्योर कन्टेन्टमा चाहिँ त्यसरी लेख्ने हो एनालाइटिकलमा अर्को प्याटर्न छ फेरि आर्गुमेन्टेटिभमा छुट्टै अर्को प्याटर्न छ म त्यो क्लासमा प्रत्येक टपिक म क्वेसन आन्सर मेथडबाटै सिकाउँछु तपाईले यो क्वेसनको आन्सर कसरी लेख्ने होला भन्ने टेन्सन नै हुँदैन प्रब्लम नै हुँदैन इच एन्ड एभ्री टपिक विल बी डेल्ट अन क्वेसन आन्सर मेथड सबै क्वेसन आन्सर मेथडबाट सिकाउँछु है ल अरु के छ ल आज हाम्रो इमिडिएटली ओरिएन्टेसन क्लास छ यहाँ अफिसरको द्याट्स वाइ I'm very sorry. I would like to apologize that I have to leave a part of म छुट्टिनु पर्छ त यहाँहरुबाट चाहिँ है सो टिल देन अब अहिले लास्टमा माल सरले अलिकति भन्नु होला भोलिको टाइमिङको बारेमा भोलिबाटै हामी क्लास रन गर्छौं है भोलिबाटै क्लास फी चाहिँ अहिले माल सरले भन्नु होला है आई डोन्ट नो अबाउट इट तपाईहरुलाई त्यति धेरै चार्ज हुँदैन आई एम श्योर तपाईहरुलाई त्यति धेरै चार्ज चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन है रेशनल चार्ज तपाईले अफोर्ड गर्न सक्ने नै चार्ज हुन्छ तपाईहरुले 30-40 वटा क्लासकै चार्ज हुन्छ है त्यति धेरै नहोला आई थिंक सो एज वेल अब त्यो हुनाले चाहिँ फीको बारेमा अहिले माल सरले भन्नुहुन्छ तपाईहरुलाई है टिल देन आई हैव टु से गुड बाइ भोलिबाट हाम्रो क्लास एकदम रेगुलर हुन्छ अपडेट हुन्छ बी रेडी गाइज सो एउटा क्लास पनि नछुटाउनु सुरुको क्लासहरु छुट्यो भने तपाईको कसै डिप्लोमेसी बुझ्न गाह्रो हुन्छ मन नडुलाउनुस् if you are interested for MOFA right from tomorrow we are conducting the class and भोलिबाटै क्लास रन गर्छौं माधव सर यस सर सर हजुरले उहाँहरुलाई के अब यो म्यानेजमेन्टको पार्टको बारेमा के भन्दिनुस् म 15-20 मिनेट ग्याप लिएर अफिसरको क्लासमा आउँछु सर हस् प्लिज हुन्छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू भेरी मच सर अनि अब म साथीहरुसँग एकछिन रहन्छु 1 मिनेट 2 मिनेट रहन्छु उहाँहरु केही जिज्ञासा छ भने उहाँसँग म रहन्छु र ओके र अब म थोरै तपाईलाई जानकारी गराउँ क्लासको बारेमा धेरै साथीहरुलाई चाहिँ थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ सेसन अब आजदेखि हामीले स्टार्ट गर्यौं र अब हामीले भोलिबाटै क्लास सुरु गर्छौं र कतिपय सहभागीहरु त जनरली यो उसमा पनि हुनुहुन्छ होला कोही अब अफिस जाने पनि हुनुहुन्छ होला अफिसको कारणले गर्दा नभ्याउने पनि हुन सक्नुहुन्छ होला हैन कोही अफिसमा हुनुहुन्न होला अफिस नजाने साथीहरुलाई पनि मिल्यो अथवा कोही अहिले अफिसबाट पनि लगइन गरिरहनु भएको होला यसको आफ्नै सबैको सहजता र असहजता छ अब अर्को चाहिँ तयारी गर्ने विद्यार्थी कोही यसै वर्ष परीक्षा दिने लाग्नु भएको छ कोही अब अर्को वर्ष तयारी गर्न लाग्नु भएको छ जनरली अब यो नासुको तयारी गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर क्लास चाहिँ अराउन्ड यो राम्रो तयारी गर्ने विद्यार्थीको लागि चाहिँ एकदम टु दी पोइन्ट एकदमै टपिक्स वाइज टपिक्स पढ्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामीलाई समय कम्तीमा चाहिने समय भनेको चाहिँ जनरली नासु कोर्सको लागि चाहिँ मात्रै झन्डै 35 टु 40 वटा क्लास गर्यो भने एकदम सफिसिएन्ट क्लासहरु हुन्छ हैन तपाईहरु यसै वर्ष क्लास लिने मान्छे जो हुनुहुन्छ अहिलेसम्म खासै तयारी गर्नु भएको थिएन भने त्यो 35 टु 40 वटा क्लास लिएर तपाईहरु मज्जाले चाहिँ सहभागी हुनु भने तपाईको एकदम स्ट्रङ चाहिँ नलेज हुन्छ बेसिक देखि लिएर पुरै नलेज तपाईलाई पुग्छ त्यो पनि एउटा कुरा हो र अर्को कुरा चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ के चाहिँ हुन्छ भने जस्तो तपाईहरु आफै घरमा सेल्फ स्टडी गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लेख्ने कन्टेन्टहरु टर्मिनोलोजीहरु वर्डहरु सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरको कुरा भयो अनि यस्तो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुमा चाहिँ कमजोरी भइरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सरले भनिदिनु हो भने अझ बेटर हुन्छ तपाईहरुको तयारी यहाँ चाहिँ राम्रोसँग तयारी अगाडि बढ्छ सो यो चाहिँ रूपले पनि अगाडि बढाउनु तयारीलाई यसरी अगाडि बढाउनु पनि राम्रै मानिन्छ हैन त्यही कारण तपाईहरु त्यस्तो रहनु हो कि मैले अब तयारी गर्दाखेरि ठीक हुन्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईलाई भने तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई फाइदै हुन्छ क्लास चाहिँ र अहिले फेरि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति हामी यो एक्जाम बेस्डै पनि जान्छौं किनभने यहाँ दुईटै खालको यो क्लासमा सहभागी हुन्छन् एउटा त अर्को मोर्निङ टाइममा भए बेस्ट हुन्थ्यो भन्नुभएको छ मोर्निङ टाइममा गर्न सजिलो हुन्थ्यो तर मोर्निङ टाइममा गर्नको लागि हेर्नुस् अब हामीले जुम आइडी यति धेरै लिइसक्यौं कि मासिक रूपमा चाहिँ एउटा घरको भाडा भन्दा महँगो तिर्दैछौं जुमको मात्रै भाडा किनभने यो चाहिँ यो एउटा ठ्याक्कै तपाईलाई शेयर गरेकै कुराहरु हैन यो एकदमै गाह्रो छ अब अरु माध्यमहरुबाट चाहिँ क्लास यति प्रभावकारी हुँदैन त्यसका माध्यमबाट सजिलो पनि छ सबैलाई जोइन गर्न र फंक्सनहरु बुझिसकेपछि एकदम सजिलो त्यही कारण त्यो चाहिँ हामी बिहान गर्न सकेका छैनौं र यो क्लासलाई हामीले तत्काल चाहिँ यो सेम टाइममै क्लास गराउँछौं जस्तो अहिले 3 बज्यो र हामी चाहिँ बरु भोलिबाट हामीलाई 3:30 बजेबाट स्टार्ट गर्ने गरी आज हामी 3 बजे भनेको 3:30 बजे क्लास गर्न 3:30 बजेदेखि 5:30 5:30 बजेसम्म क्लास गर्न सक्छौं अथवा यसलाई चाहिँ सारेर हामी चाहिँ अलिकति जस्तो 4 बजेदेखि गर्न सक्छौं अझ सहज तपाईलाई अफिस जाने मान्छेलाई 4 बजे मिल्छ भने हैन तपाईले भन्छ हामी एक दिन दुई दिन चाहिँ यही टाइममा गरेर पछि मिल्यो भने अफ टाइममा
अफिस टाइम भन्दा बाहेकको अरू समयमा क्लास राख्ने भन्ने मैले पनि निर्णय गरेको छु। मैले यो जुमको अकाउन्टको लागि नयाँ सेसनलाई हामी तयारी गर्दैछौँ। यस पछाडि यो क्लासहरू हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ र क्लास चाहिँ हामीले भोलिबाटै निरन्तर गर्ने भएका छौँ। भोलि बेलुका यो दिउँसोको समयमा सेम टाइम 3:30 बजेको समय हो। भोलि 3:30 बजेदेखि हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। 3:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म हामी 1-2 घण्टा क्लास गर्छौँ। त्यस पछाडि अनि बल्ल नयाँ सेसनमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो क्लास चाहिँ 1-2 दिनपछि यहाँ गङ्गा सरी को लेखिरहनु भएको छ क्लास चाहिँ 5 बजे गर्दा हुँदैन भन्नुभएको छ। हो, यो चाहिँ नायब सुब्बा पदको क्लास चाहिँ हामीले तत्काल चाहिँ हामी 1-2 दिन करिब 2-3 दिन नयाँ हाम्रो पासपोर्ट आइडीहरू नआउँदासम्मको लागि भने हामी यो सेम टाइम गर्छौँ। यो 3:30 बजेदेखि गर्छौँ 2-3 दिनको लागि। त्यस पछाडि म्याक्सिमम यो 2 or 3 डेज अनि हाम्रो यो जुमको आइडीहरू नयाँ आइपुग्ने बित्तिकै अनि हामी बेलुका क्लास चाहिँ 5:30 बजेदेखि गर्छौँ। 5:30 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म 2 आवर क्लास गर्ने गरी बेलुकाको समयमा क्लास गर्छौँ। यो जानकारी मोर्निङमा गर्न मिल्दैन सर? माधव सर मोर्निङमा गर्न मिल्दैन? मोर्निङमा गर्न सकिएन। हामीसँग धेरै क्लासहरू छ बिहान करिब 15-16 क्लासहरू भइसक्यो। कारण बिहान गर्नै सकिएन। क्लासको विकल्प बेलुकामा चाहिँ हो। 5:30 बजे विकल्प हो, तर त्यो पनि आफ्टर 3 डेज पछि मात्रै 3 दिनपछि मात्रै हामी बेलुका जान सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बेलुका 5:30 बजे जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गाह्रो छ। सेकेन्ड ब्लक क्लास कति बजी हुन्छ भन्नुभएको चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले नासुको सेकेन्ड ब्लकको सोध्नुभयो होला। नासुको सेकेन्ड ब्लक क्लास चाहिँ बिहान 6:15 बजेदेखि क्लास छ। 6:15 बजेदेखि 8:30 बजीसम्म हो। यद्यपि भोलिबाट हामीले 6 बजेदेखि है बिहान 6 बजेदेखि नै हामीले क्लास बोलाएका छौँ। भोलिबाट तपाईँहरू नियमित रूपमा बिहान 6 बजेदेखि नै क्लास लिन सक्नुहुन्छ नायब सुब्बा पदको सेकेन्ड ब्लक क्लास चाहिँ। र यो 3 दिनपछि भने हामी बेलुका यसलाई 5:30 बजीबाट क्लास गर्नेछौँ। 5:30 बजेदेखि 7:30 बजीसम्म हुने गरी यो क्लासलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यो कुराको पनि जानकारी तपाईँलाई गराए र अब यति भनेपछि अब हामी हजुर को कुरा आइरहेछ कति बजे हुन्छ? हजुर न्यायको क्लास चाहिँ कति बजे हुन्छ अब राति? यहाँ क्लास 8 बजेबाट ए हुन्छ सर है। ओके, यति छ र भोलिबाट हामी क्लासलाई निरन्तर गरौँ र भोलिदेखि नै यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ हामीले जेनरली सबै विद्यार्थी यसको फी भनेको चाहिँ जम्मा 5000 फी लाग्छ, 5000 फी लाग्छ र अनि क्लास चाहिँ झन्डै अब सरले 2-3 जना सरले लिनुहुन्छ क्लास चाहिँ। मूलत धेरै मजाले गाइड गर्नुहुन्छ। हाम्रो नरेश सरले तपाईँलाई गाइड गर्नुहुन्छ। अनि 1 दिनहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने 2-2 जना सरहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिहान अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूको समय चाहिँ बेलुका 5:30 बजेदेखि मिल्ने भएको हुँदा सोही अनुसार टाइम मिलाउँछौँ र हामीले करिब 3 दिन जति म्याक्सिमम 3 or 4 डेज म्याक्सिमम मलाई लाग्छ 3 डेज भित्रै हामी यो जुनको नयाँ आइडीहरू र नयाँ पर्मानेन्ट उहरू लिइसक्छौँ र त्यसबाट हामी क्लास 5:30 बजे गर्छौँ है। क्लासको समय चाहिँ सम्झिनुहोला 5:30 बजे। तर भोलि र पर्सि 2 दिन अथवा म्याक्सिमम 3 दिनका लागि भने तपाईँको क्लासको समय चाहिँ 3:30 बजेदेखि 5 बजीसम्म 3:30 बजेदेखि 5 बजीसम्म भयो। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र आई होप तपाईँले सबै इन्फर्मेसनहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी क्लासको तयारीमा पनि छौँ। आजको इन्फर्मेसन क्लास अन्त्य गर्छु र तपाईँहरू केही जानकारी केही सोध्नुपर्ने छ भने छुट्टोमा सोध्नुहोस्। खालि परराष्ट्रको सन्दर्भमा मात्रैसँग जोडिएका कुराहरूको लागि मात्रै। अन्य कुरा बुझ्नको लागि अकाउन्ट नम्बर हजुर अकाउन्ट नम्बर पुरा नै हो? हजुर हो। र त्यसो भएपछि म यसमा हाम्रो आजको यो सेसनबाट बिदा हुन्छु। क्लासमा चाहिँ फेरि क्लास हुनेछ है। सर अफिसर परराष्ट्रको कति लाग्छ फी?